یہ جتنے مساجد کے امام ہیں، جتنے مدارس کے مدرسین ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہیں، یہ قرآن کے حافظ، حضور کی شریعت کے عالم ہیں، اگر تم ہماری دیش بھکتی پہ شک کرتے ہو، ہم تو کہتے ہیں ہمارے دیش کی جو آرمی ہے، ہمارے دیش کی جو فوج ہے، انہیں پیچھے کر دو اور ہمیں آگے کر کے ایک مرتبہ دیکھو تو صحیح، ان حافظوں کو ایک مرتبہ آگے کر کے دیکھو تو صحیح، علماء کو ایک مرتبہ آگے کر کے دیکھو تو صحیح، تمہیں پتا چل جائے گا یہ علماء اپنے دیش کے لیے، اپنے ملک کے لیے دشمن کی گردن کاٹنا بھی جانتے ہیں، جان لینا بھی جانتے ہیں، اور دیش کے لیے اپنی جان دینا بھی جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا ناظم رضا منظری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ ہیں شر پسند، کچھ ہیں گنڈے، کچھ ہیں بدتمیز جو بھارت کی چھوی خراب کرنا چاہتے ہیں، موب لنچنگ کر رہے ہیں، لیکن ایسے بھی ممبر و پارلیمنٹ ہیں جو ہیں غیر مسلم لیکن سب کی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید افروز میاں صاحب قبلہ، شاعر اسلام جناب فاروق رضا برکاتی، سید افروز میاں صاحب قبلہ، شاعر اسلام جناب فاروق رضا برکاتی، علماء اہل سنت۔ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ ممبر نور پہ تشریف لا چکے ہیں، اللہ پاک دعوت قبول فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا فہیم صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور دیگر علماء شاعر اہل سنت مولانا فاروق صاحب قبلہ برکاتی دہلوی وہ تشریف لا چکے ہیں، حافظ محمد سمیر صاحب، تمام علماء، کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرا رجسٹر کی توجہ آپ کی، آپ مطمئن ہے، سیٹسفائی میری گفتگو سے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں دوسرا گیئر بھی ڈال سکتا ہوں، بتا دیو، ذرا سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بس حضرت کی تقریب میرے بعد انشاءاللہ فوراً ہوگی، فاروق بھائی آپ سے بات کریں گے، توجہ فرمائیں ہاشم بھائی، توجہ فرمائیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو کچھ لوگ ہیں شرپسند جو لیکن آپ سے گزارش کروں گا نفرت کا جواب بس دیجیے، نفرت کا جواب اس سے دینا بولو، محبت سے دینا ہے۔ کچھ لوگ بدتمیز ہیں، اچھے لوگ بھی تو ہیں، وہ اللہ اکبر بیجی بھی کسان سے، لیکن وہ شادی کرتا ہے اجتماعی شادی، سب چہرہ دیکھ کے نہیں، غریب دیکھ کے کرتا، مسلموں کی بیٹیوں کو شادی ہوتی ہے، یہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ مسلمان غریب ہیں، مسلمانوں میں کروڑپتی نہیں ہے، مسلمانوں میں کروڑپتی چھوڑو ارب پتی بھی ہیں۔ ابھی پیچھے حجاب کا معاملہ چلا تھا کہ لڑکیاں جو پڑھتی تھی ہماری بیٹیاں، ان کا حجاب اتارنے کی بات کی گئی، آپ نے دیکھا کرناٹک میں مسکان نام کی بیٹی نے نعرہ لگایا، اس نے ثابت کیا کہ مسلمان بیٹیاں کل بھی شیرنی تھی آج بھی شیرنی ہیں، اور مسلمان یہ بیٹے جو لڑکے جو نا یہ کل بھی شیر تھے آج بھی شیر ہے، لیکن یہ کھو چکے ہیں، اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں ہم کیا ہیں۔ جس دن پہچان لیں گے نا، جس دن انہیں شعور آ جائے گا، کایا پلٹ کے رکھ دیں گے، انقلاب آ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو مسلمان کبھی ہائی کورٹ جا رہے تھے، کبھی سپریم کورٹ جا رہے تھے، بولے صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو مطلب کیا ہے جمہوریت ہے ہندوستان کے اندر، یہاں تو لوک تنتر ہے، یہاں تو اس کا قلم اٹھ جائے گا، یہاں کیسا ہو رہا ہے، ہر ایک کو مطلب کیا اپنے مذہب کے مطابق رہنے کا یہاں پہ آزادی ہے، اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں گے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ اپنی مطلب مسلمان اپنی کمزوری کا رونا رو رہے تھے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ جا رہے تھے، بغیر تو بے شرمو تم اللہ اکبر دوسروں کے دروازوں پہ دستک دیتے پھر رہے تھے، امیرو تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ اکبر اس کا جواب ہائی کورٹ سے جا کے نہیں دیتے، سپریم کورٹ میں جا کے نہیں دیتے۔ جب تمہاری بیٹیوں کی چادریں چھیننے کی باتیں ہو رہی تھیں، ان کو اللہ اکبر حجاب کے ساتھ کلاس میں روکنے کی باتیں ہو رہی تھی، تو تمہیں چاہیے تھا عملی جواب دیتے اور اپنے پیسے کو خرچ کرتے، اسکول بناتے جہاں آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں پڑھتی نظر آتی، اللہ اکبر کبیرہ، بڑے بڑے اسکول کھول دیتے
आप जो है अमल से जवाब दीजिए, अमली मैदान में आइए। मुसलमान सोया हुआ है, मुसलमान गफलत की चादर तान के सोया हुआ है। मैं अर्ज कर रहा था, नौजवानों फाउंडेशन बनाओ, नौजवानों गरीबों की मदद करो। अल्लाह अकबर कबीरा चेहरे देख के सलाम मत करो। अर्ज कर रहा था, मुसलमान को मुसलमान पे कुछ हक होते हैं, वो बीमार हो जाए उसकी अयादत को देख जाना चाहिए, वो सलाम करे तो जवाब देना चाहिए। मैं उसको सलाम करूंगा, ये मुझे सलाम नहीं करता, जवाब दे दिया तो सलाम कर दिया तो जवाब देने तैयार रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर सलाम करे तो जवाब देना ज़रूरी है, और अगर मुसलमान मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ना भी उसका एक हक है। आज हमारी कौम के जवान बुजुर्ग जाते हैं नमाज जनाजा में, दफन में जाते हैं लेकिन नमाज जनाजा नहीं पढ़ते, अलग होकर के साइड हो जाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये आपके ऊपर हक था, आपको चाहिए था आप नमाज पढ़ते, अगर वो मरने वाला नेक था तो उसकी पढ़ते आप बख्शे जाते, और अगर आप में कोई नेक था वो गुनहगार था तो आपकी वजह से वो बख्शा जाता। एक न एक का फायदा होना कन्फर्म था, एक न एक का जरूर फायदा होता, या तो उसका होता या आप में से होता। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन इसमें जो माँ बाप की भी मतलब क्या है कमी है। इसमें माँ बाप ने अपनी औलाद को ऐसी राहों पे नहीं चलाया जिन राहों पे बच्चे हुजूर के आशिक बनते, जिन राहों पे बच्चे हुजूर के गुलाम बनते, जिन राहों पे चल के बच्चे हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाते, हुजूर के आशिक बन जाते, उन राहों पे चलाते। जिन राहों पे चलने के लिए इमाम अहमद रजा खान ने कहा उन राहों पे अपने बच्चों को चलाते। जिन राहों पे चलने के लिए मुफ्ती आज़म हिंद कह करके गए, उस्ताद ज़मान कह करके गए, इमाम कहते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उस्ताद ज़मान बोले अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन, जलालत तेरी फर्श क्या अर्श तक जारी है हुकूमत तेरी। मुफ्ती आज़म हिंद बोले रसूल उन्हीं का तो मुज़्दा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। जो गिर रहे थे बाहों ने उनको थाम लिया, जो गिर चुके ये उनको उठाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा, देख तो नूरी अरब के चांद लहद के सराहने आए हैं। जरूरत इस बात की है आप अपने बच्चों को उन राहों पे चलाएं जिन राहों पे चलने के बाद हुजूर का इश्क आता है, जिन राहों पे चलने के बाद अहले बैत का प्यार आता है, जिन राहों पे चलने के बाद सहाबा की मोहब्बत आती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको नमाज भी आना चाहिए, नमाज जनाजा भी आना चाहिए। बेटा देख रहा है बाप की मैयत पड़ी है, ना नहला रहा है, ना कफन पहना रहा है, ना नमाज जनाजा पढ़ रहा है, दूर खड़ा है, लेकिन अल्लाह अकबर मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसे माँ बाप को, ऐसे बाप को जिसने अपने बेटे को आधी रोटी खा करके अल्लाह अकबर पढ़ाया, हुजूर की शरीयत का आलिम बनाया, हाफिज कुरान बनाया। जब बाप का बेटा हाफिज कुरान होता है, वो बाप मसहरी में लेटा होता है, बेटा आगे बढ़ के अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा रहा होता है। इधर ये नमाज जनाजा पढ़ा करके फारिग होता है, उधर उसके बाप को कब्र में उतारा जाता है, लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन ये बेटा कुरान खोल के अपने बाप की कब्र के सरहाने बैठ जाता है। अल्लाह को रहीम कहता है, अल्लाह को रहमान कहता है, सूरतुल बकरा की तिलावत करता है, सूरतुल मुल्क को पढ़ता है, यासीन शरीफ को पढ़ता है, बेटा पढ़ता जाता है। रब के दरियाए रहमत में बहरे बेकरा में जोश पैदा होता है, अल्लाह बख्शिश फरमा देता है। स्कूल में पढ़ने वाला बेटा जन्नत दिलाए कोई गारंटी नहीं, यूनिवर्सिटी में अल्लाहु अकबर पढ़ने वाला बच्चा तुझे जन्नत दिलाए कोई गारंटी नहीं। यकीन के साथ कहता हूँ टूटी चटाई पे बैठ के कुरान मजीद पढ़ने वाला बच्चा अगर अमल करेगा कुरान पे तो तुझे जन्नत में लेके जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। उल्टे सीधे पढ़ के आ रहे हैं, हाई ग्रेड डिग्री लेके आ रहे हैं, बोले मैं वहां से ले आया MBBS चोरी कर करके ला रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं। इन्हें ये भी शऊर नहीं नमाज जनाजा कैसे होगी। DM था बेटा,
बाप मर गया तो अल्लाह अकबर नमाज जनाजे में रुमाल बिछा रहा है, किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो डीएम साहब? बोले यार सजदा करेंगे माथा मैला हो जाएगा। उस वक्त बाप रो रहा होगा मसैनी में लेट के, वो कम वक्त